Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 6 November 2021, terlanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis, program pengetahuan ilmu hadis, yang mana kita masuk kepada kitab Sahih Imam Al-Bukhari dari kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang kelima. Dan di sesi yang kelima ini kita akan masuk kepada hadis tentang keutamaan dari beberapa ayat Al-Quran. Terutama di sini nanti akan dibahas tentang surat Al-Ikhlas. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Fadlu hafizakumullah. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار غندر وحدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي ألا يعذبهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار غندر حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن الحسين والأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أيعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: ألا يعذب. قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. Bismillah. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah: Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Gundar, haddatsana Syu'bah an Abi Hasim wal Ash'ath bin Sulaim sami'a al-Aswad bin Hilal an Mu'adz bin Jabal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: ya Mu'adz, adri ma haqqullah 'ala al-ibad? Qala: Allah wa rasuluhu a'lam. Qala: aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Adri ma haqquhum 'alaihi? Qala: Allah wa rasuluhu a'lam. Qala: alla yu'adzibahum. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حاصم والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي الحسن والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبده ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندار حدثنا شعبة عن ابي حصن والاشعث بن سليم قال سمعت الاسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حقهم عليه؟ قال ألا يعذبهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعذبهم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر عن شعبة حدثنا أبي صالح عن أبي حاصم والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. ألا يعذبهم. ايش من حفظ هذا أهلا ما تحفظون من بدري مرة أخرى بأدري بوكسو. يلا من siapa yang nggak hafal? Kenapa nggak baca? Hat aso. Adalah hadis qasir. Hadis pendek. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitab Tauhid Haddatsana Ismail Haddatsani Malik
an Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'idin al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadaqara lahu dzalika wa ka'anna ar-rajula yataqallaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Zada Ismailu ibnu Ja'far an Malik an Abdurrahman an abihi an Abi Sa'id akhbarani akhi Qatadah ibnu Nu'man an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akada fi lafadz haqakum zada Ismail au zada Abu Ma'mar. Ba'da nusakh zaa Abu Ma'mar. Zada Abu Ma'mar. Hadal ladzi la ala shawab. Matan alladzi arsaltum huna kadzalik zada Ismail ibnu Ja'far. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ismail wa Ismail huna Ibnu Ukht Malik. Dia adalah keponakan dari Imam Malik. Ibnu Ukht dia anak dari saudari Imam Malik. Dan dia bernama Ismail Ibnu Abdullah. Abu Abdullah Ibnu Abu Uwais. Yang masyhur dengan Ismail Ibni Abi Uwais. Dan dia di tabaqah yang ke-10 dari masyayikh Imam Al-Bukhari. Adapun dari segi ilmi jarhi wa ta'dil, maka dia di bawah dari derajat thiqah. Disebutkan oleh para ulama dia adalah saduq. Dari segi periwayatannya bisa diterima, namun dari segi hafalannya banyak salahnya. Terutama dari hafalannya. Oleh sebab itu berkata Yahya ibnu Ma'in saduq dhaiful aql laisa bidat, yakni annahu la yusinul hadis wa la yu'raf an yu'addi au yaqra. Maka ini jarah dari Yahya ibnu Ma'in yang kembali kepada ad-dhabt, kepada hafalannya. Dia saduq, diterima hadisnya namun dari segi akalnya dhaif. Dan berkata Abu Hatim mahalluhu sidq wa kana mughaffalan. Maka dia derajatnya saduq, dari segi hafalannya mughaffal. Sulit untuk menghafal, terkunci. Mughaffal, orang yang hafalannya tidak kuat. Wa qala An-Nasa'i, berkata Imam An-Nasa'i dhaif. Dan disebutkan di riwayat yang lain laisa bithiqah min ghairi kitabihi. Dia itu jika tidak meriwayatkan dari kitabnya maka dia itu tidak kuat. Irmi, jika dikatakan kepada kita bagaimana
Al-Imam Al-Bukhari di sini meriwayatkan dari rawi yang seperti itu? Kita jawab telah datang mutaba'ah. Maka di sini telah datang mutaba'ah seperti di ujung. Maka disebutkan zada Abu Ma'mar. Baru meriwayatkan dari Ismail ibni Ja'far seperti di dalam matan. Itu yang ada pada beberapa nuskhah. Zada Abu Ma'mar, kemudian meriwayatkan dari Ismail ibnu Ja'far an Malik an Abdurrahman an Abi Sa'id akhbarani akhi Qatadah ibnu Nu'man anin Nabi. Maka dohirnya di sini yang menjadi syekhnya Imam Al-Bukhari adalah Abu Ma'mar. Dan Abu Ma'mar telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama siapa itu. Maka di sini yang rajih wallahu a'lam Abu Ma'mar Ismail ibnu Ibrahim ibnu Ma'mar Al-Hudali, yang mana dia rawi yang sikoh, bahkan sikotun ma'mun, di atas dari sikoh. Maka dari sini tidak ada masalah periwayatan Imam Al-Bukhari dari Ismail ibnu Abi Uwais, yang mana dia itu diikuti oleh gurunya Imam Al-Bukhari yang lain dari Abu Ma'mar. Kenapa kita katakan di sini sanadnya seperti terputus di beberapa nuskhah dari Abu Ma'mar? Karena Ismail ibnu Ja'far meskipun dia thiqah tetapi dia di tabaqah yang ke-8. Meriwayatkan dari Imam Malik tabaqah yang ke-7. Allah alam tidak bertemu Imam Al-Bukhari dengan Ismail ibnu Ja'far langsung. Maka di sini ada Abu Ma'mar. Dan banyak dari beberapa suruhat nuskhah yang menyebutkan zada Abu Ma'mar baru dari Ismail ibnu Ja'far. Wallahu a'lam. Kemudian meriwayatkan Ismail, haddatsani Malik, maka Malik telah banyak kita bahas di pelajaran yang lalu. Malik ibnu Anas, yang mana dia adalah imam Darul Hijrah. Dan dia imam madhab yang 4. Dari permasalahan ilmu hadis tidak usah ditanya lagi. Dan dia menulis kitab yang pada saat itu menjadi rujukan para ulama ahlul hadis, kitab Muwatta. Yang mana Imam Malik di zamannya berusaha untuk memberikan karya masterpiece yang terbaik di kitab Muwatta dengan sanad-sanad yang tinggi, ali, terutama riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar langsung kepada Nabi. Namun tidak ada gading yang tak retak. Banyak dari kitab Imam Malik balagona. Banyak periwayatan yang munqati'. Dan di zamannya itu adalah kitab yang sudah cukup dijadikan pendalilan dan ditinggalkan yang balagona. Maka oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i di zamannya mengatakan lam ajid tahta adimis sama asah kutuban min Imam Malik. Tidak aku dapatkan di kolong jagat ini kitab yang paling sahih dari Imam Malik. Maka Imam Asy-Syafi'i berbicara seperti itu karena belum mendapatkan Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari belum ada. Pada saat itu belum ada kitabnya. Maka setelah datang Sahih Al-Bukhari, kemudian muridnya Muslim, maka kitab ini lebih didahulukan daripada kitab Muwatta yang ada padanya balagona. Ada padanya hadis-hadis yang munqati', mu'dhal, bahkan bukan hanya mursal saja. Maka Imam Malik di sini derajatnya di atas imam, di atas thiqah seorang imam, maka sanadnya jelas kepada
Imam Al-Bukhari sahih. Kemudian meriwayatkan an Abdurrahman ibni Abdillah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah. Maka Abdurrahman ibni Abdillah ibni Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, dia Al-Ansari Al-Mazini, maka kalau begitu Al-Madani. Dan dia mempunyai saudara-saudara muhaditsin yang lain seperti Muhammad dan Ayub. Muhammad dan juga Ayub. Dan kedudukan Abdurrahman ibnu Abdurrahman ibnu Abi Sa'sa'ah, dia adalah rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Abu Hatim dan An-Nasa'i. Kemudian an abihi, meriwayatkan dari bapaknya. Maka bapaknya di sini adalah Abdullah ibni Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, yang mana dia adalah bapak dari Muhammad dan Abdurrahman dan Ayub. Dan dia derajatnya thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Disebutkan di hadits Abi Sa'id Al-Khudri, ana rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha. Bahwa seseorang, kata Abu Sa'id Al-Khudri, mendengar seseorang muslim yang lainnya membaca qul huwallahu ahad diulang-ulang. Qul huwallahu ahad diulang-ulang. Falamma asbaha jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalik. Maka di saat selesai di malam hari mendengar seseorang yang terus mengulang-ulang membaca qul huwallahu ahad, dohirnya bukan hanya sekedar membaca, wallahu a'lam, di beberapa riwayat disebutkan dalam keadaan salat malam. Maka diulang-ulangnya qul huwallahu ahad ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat disampaikan, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Maka demi Allah bahwa Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Qur'an. Maka di sini mulailah Al-Imam Al-Bukhari masuk kepada hadis-hadis yang berhubungan dengan fadail Al-Qur'an. Maka beberapa ayat dari Al-Qur'an mempunyai kelebihan dari yang lainnya. Di sini dari keutamaan surat Al-Ikhlas, maka dia itu seakan-akan mendapatkan sepertiga Al-Qur'an. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan di pelajaran Sahih Al-Bukhari.